नमस्कार पिला माने पुणी थरे समस्त को गणित प्रकाश चैनल को स्वागत। तो आमे पूर्व थर जो पढ़ी थिले वर्ग और वर्गमूल विषयटी तार निजे करी देख ताको आमे आज करिबा। तो एक नंबर प्रश्न कौन देछि, निम्नलिखित संख्या गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। अच्छा, आमे पढ़ी थिले जेउ संख्यार एकक स्थान रे 2 3 7 किंबा 8 आसीबो से संख्या गुड़िक केबे भी पूर्ण वर्ग संख्या हबनी। तो देख ऑप्शन आई रे देछि 2032, यार एकक स्थान रे केते अछि 2, ताले एटा हबनी। 2048 रे एकक स्थान रे अछि 8, ताले ए संख्याटा भी हबनी। 1027 रे एकक स्थान रे अछि 7, एटा भी हबनी। तो बाकी रहिला कि 1099 जहार एकक स्थान रे अछि 9। तो 9 अछि माने आमे कहि परिबानी जे एटा हबो बोली, हमकु परीक्षा करिया पई पड़िबो। केमिति करिबा ना, आमे पढिचे प्रत्येक संख्या को मौलिक संख्या मानकर गुणफल रूपे प्रकाश करिबा। तो एठी आमे देखि परिबा 1 + 8 9 9 9 18। तो ए संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य, 3 द्वारा हरिबा, 3 3 9 1 18 318 3 3 9। पुणी 363 को 3 द्वारा भाग करिबा, 3 के 3 3 दुगुणे 6 3 के 3। 121 को आमे केमती भाग करिबा ना 11 रो वर्ग, आमे जानिचे 11 गुणन 11। तो आमे लिखि परिबा 1099 समान 3 × 3 × 11 × 11, अर्थ 3 रो स्क्वायर × 11 रो स्क्वायर, माने 3 × 11 रो स्क्वायर इक्वल टू 33 रो स्क्वायर। तो आमे जानिले 1099 हैला गोटे पूर्ण वर्ग संख्या, आउ बाकी तीनोटी पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। तो एबे आमे 2 नंबर प्रश्न को जिबा। 64 रो स्क्वायर, 108 रो स्क्वायर, 292 रो स्क्वायर और 36 रो स्क्वायर मध्यरु केउंटीर शेष अंक 4 हेबो। तो आमे आगुरु पढिचे जेउ संख्या मानकर एकक स्थान रे केते रहिबो ना 2 एवं 8 रहिबो, सेही संख्या गुड़िक रो वर्ग रे एकक स्थान रे 4 रहिबो। तो 64 प्रथम संख्या देछि 64। अच्छा, 64 रे एकक स्थान रे केते अछि 4, ताले तार जेतेबेले आमे वर्ग बाहर करिबा, वर्ग रे एकक स्थान रे आसीबो 6, ताले 64 हबनी। 108, अच्छा 108 रे एकक स्थान रे 8 अछि माने तार वर्ग रे एकक स्थान रे निहाती रूपे 4 आसीबो, काहे कि ना 8 को 8 रे गुणिले 64, 64 रे एकक स्थान रे 4 माने 108 रो वर्ग रे एकक स्थान रे मध्य 4 आसीबो। तापरे देछि 292। अच्छा, 292 रे एकक स्थान रे केते अछि ना 2, संख्या रो जदि एकक स्थान रे 2 आसिला ताहले आमे जेतेबेले तार वर्ग करि दबा, वर्ग रे एकक स्थान रे मध्य 4 आसीबो। ताहले गला 292 रो वर्ग रे 4 आसीबो, 108 रो वर्ग रे 4 आसीबो, आ रहिला 36। 36 रो एकक स्थान रे जेहेतु 6 अछि, आमे जेतेबेले तार वर्ग करि दबा, वर्ग रे एकक स्थान रे 6 आसीबो, 4 आसीबो नाही। ताले उत्तर कोन हे गला ना 108 रो वर्ग आउ 292 रो वर्ग, ए दुईटी संख्यार वर्ग रो शेष अंक 4 हेबो। नंबर 3 नंबर कोन देछि ना 125 रो स्क्वायर दे देछि 15625, आउ कोन देछि ना 126 रो स्क्वायर बाहर करो। तो आमे उदाहरण रे भी एमती गोटे प्रश्न करथिले, चलो करिबा। 125 रो स्क्वायर दे देछि, 125 रो स्क्वायर केते 15625। ता माने आमे एथिरो जानिले प्रथम 125 टी अजुग्म संख्यार समष्टि 15625, आमको बाहर करिवार अछि केते 126 रो वर्ग। तो 126 रो वर्ग बाहर करले आमे कोन करिबा ना प्रथम 126 टी अजुग्म संख्यार जोगफल। तो जो प्रथम 126 टी अजुग्म संख्या 125 रो जोगफल तो आमे पाई जाइछे, 125 टी अजुग्म संख्यार जोगफल आम पाखे अछि। तो 126 नंबर अजुग्म संख्याटी केमिति बाहर करिबा ना, आमे पढिथिले 126 नंबर अजुग्म संख्या माने 126 को 2 रे गुणी दबा विजुक्त 1 करिबा। तो पिला माने एठी टिके भलो से देखिले जानि परिबो
126 को 2 रे गुणिबा माने कौन 126 जुक्त 126 तो दी थर ताको मिसेई दबा ता भितरु एकटे फेडी दबा ता माने 126 सहित आमे जदि ता पूर्व संख्या माने 125 मिसेई दबा आम पाखे उत्तर आसी जिवो ताले 126 रे 125 मिसिले केते ना 251 ताहले आमे 126 रो वर्ग केमिति बाहर करिबा ना 125 रो वर्ग केते 15624 25 जुक्त 251 ताले एई ऑप्शन टा कोठी अछि ना ऑप्शन आईवी रे अछि 15625 जुक्त 251 तो नेक्स्ट क्वेश्चन केते कोन देछि 441 वर्ग मीटर क्षेत्रफल विशिष्ट गोटे वर्ग क्षेत्रर बाहुर दैर्घ्य केते तो चलो याको समाधान करिबा तो एटा को केमिति करिबा ना वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल समान 441 वर्ग मीटर ताहले बाहुर दैर्घ्य केते हबो हमु पचारछि बाहुर दैर्घ्य तो आमे जानिचे बाहु गुणन बाहु समान कौन ना क्षेत्रफल ताहले बाहु केते बाहु केमिति बाहरिबो ना क्षेत्रफलर वर्गमूल ताहले एठी क्षेत्रफल देइछि केते क्षेत्रफल देइछि 441 वर्ग मीटर तो 441 रो जतेबेले आमे वर्गमूल बाहर करिबा केमिति बाहर करिबा ना देखो 441 देखो केतोटी अंक अछि तीनोटी 4 जुक्त 4 जुक्त 1 तो मिसी गले 9 ता माने एटा 3 द्वारा विभाज्य हे जिवो आमे ताकू 3 रे काटिबा 3 रे काटिले केते 3 के 3 बळिला 1 3 चौ 12 बळिला 2 3 7 21 147 आमे ताकू भी 3 रे काटि परिबा तो 3 रे काटिले 3 चौ 12 बळिला 2 27 3 नुआ 27 49 को केमति लिखि परिबा ना 7 गुणन 7 तो 44 441 कहिले 3 गुणन 3 गुणन 7 गुणन 7 तो आमे एठी लिखि परिबा 3 गुणन 3 गुणन 7 गुणन 7 तो जते बेले वर्गमूल बाहरे आमे प्रत्येक जोड़ा पई गोटी अंक ले नेउ तो दीटा 3 पई गोटे 3 नबा एठी दीटा 7 पई गोटी 7 नबा ताहले कोन हबो ना वर्गमूल केमिति बाहरिबो ना 3 गुणन 7 समान 21 तो प्रश्न रे देछि वर्ग मीटर तो आमे उत्तर बाहर करला बेले आमे लिखिबा 21 मीटर बुझिला तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि 5 नंबर करिबा 4 9 और 10 द्वारा विभाज्य क्षुद्रतम वर्ग संख्याटी केते तो चलो एको समाधान करिबा तो हमको एमिति गोटे संख्या खोजिवार अछि जोटा 4 द्वारा विभाज्य होथिबो 9 द्वारा भी विभाज्य होथिबो आउ 10 द्वारा भी विभाज्य होथिबो आउ कोन हेथिबो से संख्याटा वर्ग संख्या भी हेथिबो आउ क्षुद्रतम संख्या भी हेथिबो तो पिले जो क्षुद्रतम लेखा हेछि एटा तुमे जानि पारुथिबो सबुरु लघिष्ठ संख्याटी हमकु बाछिबा पई पड़िबो तो लघिष्ठ संख्या कहिले तुमे जानिचो लसागु आमे नबा जेमति लघिष्ठ साधारण गुणितक तो 4 9 10 रो लसागु आमे केमति बाहर करिबा ना 4 9 आउ 10 ताको काटिबा प्रथमे कोथिरे कटिबो ना 2 रे कटिबो 2 दुगुणे 4 9 तो कटिबोनी 9 को सेमति लिखितबा 2 5 10 तो ताहले आमे आउ तो कोठी कटिबोनी तो लसागु केते ना 2 गुणन 2 गुणन 9 गुणन 5 समान केते 2 दुगुणे 4 4 नुआ 36 गुणन 5 हैला 180 किंतु पिला माने देखो 180 कोन गोटे पूर्ण वर्ग संख्या 180 गोटे पूर्ण वर्ग संख्या नुह तो काई के नुह ना जदी हमें 180 को लिखिबा 180 समान 2 गुणन 2 9 को हमें लिखि परिबा 3 गुणन 3 गुणन 5 तो आमे जाने
जो भी संख्या जदि पूर्ण वर्ग संख्या ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ରହିବେ। ଯେମିତି ଏଠି 2 ଦିଟା ଅଛି, 3 ଦିଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ 5 କେତେଟା ଅଛି ନା 5 ଗୋଟେ ଅଛି। ଯଦି ପିଲେ ଗୋଟେ 5 ନ ଥାଇକି ଦିଟା 5 ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ 180ରେ ଆଉ 5ଟେ ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଡ଼େ 5 ହେଇଯିବେ ଆଉ ଇଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଚାଲ 180ରେ 5 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 1895 ଗୋଟେ 0 ତ 900। ତ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିଲେ ଯଦି 180ରେ 5 ଗୁଣିଲେ 900 ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ 4 ଦ୍ୱାରା 9 ଦ୍ୱାରା ଆଉ 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଇ 900 ଯୋଉଟା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ୟାକୁ? ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବା 4, 9 ଓ 10ର ଲସାଗୁ ହେଲା 180। 180କୁ ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ହେବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5। ତ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ 5 ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଲେ 180 ସଂଖ୍ୟା ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, କାରଣ 5ର ସହଭାଗୀ ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ 5 ଲେଖା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ 5ଟାକୁ ଗୁଣିଦେବା, ତେବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି ସମାନ 180 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 900। ଅତଏବ 900 ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା 4, 9 ଏବଂ 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 9408କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ଗୁଣଫଳର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? 9408କୁ ପ୍ରଥମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କେମିତି କରିବା ଚାଲ ଦେଖିବା। 9408 ତାକୁ ଆମେ 2ରେ ହରିବା। 2ରେ ହରିଲେ 2 ଚଉ 8, 1 ବଳିଲା 2 7 14, 2 0 2 ଚଉ 8, 4704। ତାକୁ ପୁଣି 2ରେ କାଟିବା। 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 2 ତିରିକି 6, 2 ପଞ୍ଚା 10, 2 ଦୁଗୁଣେ 4। ପୁଣି ତାକୁ 2ରେ କାଟିବା। 2 କେ 2, 2 କେ 2, 2 7 14, 212। ତାକୁ ପୁଣି 2ରେ କାଟିବା। 2ରେ କାଟିଲେ 2 ପଞ୍ଚା 10, 2 ଅଷ୍ଟା 16, 2 ଅଷ୍ଟା 16, 588। ତାକୁ 2ରେ କାଟିବା। 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 2 ନୂଆ 18, 2 ଚଉ 8, 294। ତାକୁ ପୁଣି 2ରେ କାଟିବା। 2 କେ 2, 2 ଚଉ 8, 2 7 14। ଏବେ ଆସିଲା 147। ଆଚ୍ଛା, 147କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 3ରେ କାଟିବା। କାହିଁକି ନା 1 4 5, 5 7 12, 12ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ 147 ମଧ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 3 ଚଉ 12, 3 ନୂଆ 27। ତ 49 ତ ତମେ ଜାଣିଛ, 7କୁ 7ରେ ଗୁଣିଦେଲେ 49। ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 9408 ସମାନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7। ତ ଆମେ ୟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା 2ଟା 2କୁ 2ର ବର୍ଗ, 2ର ବର୍ଗ, 2ର ବର୍ଗ, 7ର ବର୍ଗ। ତ ଲେଖିବା ସମାନ 2ର ବର୍ଗ ଗୁଣନ 2ର ବର୍ଗ ଗୁଣନ 2ର ବର୍ଗ ଗୁଣନ 7ର ବର୍ଗ ଗୁଣନ 3। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ 3 ବଳିଗଲା, ଯଦି ଏଇଠି ଖାଲି 3ଟେ ନ ଥାଇକି 3ର ଆଉ ଗୋଟେ 3ର ବର୍ଗ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ? ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ 3 ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଏଇ 3 ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଅତଏବ 9408 ସହିତ 8 ଦ୍ୱାରା ଆମେ 3 ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ଗୁଣଫଳର
ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଆମେ ଏଠି କେମିତି ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ପିଲାମାନେ ତମକୁ 9408ରେ 3 ଗୁଣିକି ପୁଣି ତାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କର। କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ନୂଆ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାରିଲା ସେଇଟା କେତେ? ନା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା କେମିତି ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି 9408 ଯାଏ ଲେଖିଲେ, କେବଳ ଏକ୍ସଟ୍ରା 3ଟା ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରତି 2ଟା ପାଇଁ ଏ 2ଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ 2 ନବା, ଏ 2ଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ 2 ନବା, ଏଇ 2ଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ 2 ନବା, 2ଟା 7 ପାଇଁ ଗୋଟେ 7 ନବା, 2ଟା 3 ପାଇଁ ଗୋଟେ 3 ନବା। ତ ଆମର ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ? 2 ଗୁଣନ 2 4, 4 2 8, 7 56, 56 ତିରିକି 168। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? 168। ତ ଲେଖିଦବ ଅତଏବ ଗୁଣଫଳର ବର୍ଗମୂଳ 168 ହେବ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ? ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଇରେ ଦେଇଛି 16 17, ଡବଲ ଆଇରେ ଦେଇଛି 99 100। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖ, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଦେଇଛି 16 17, 16 17 ମାନେ କ'ଣ? ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା। ଡବଲ ଆଇରେ ଦେଇଛି 99 100, ଏ ଦି ଜଣ ବି ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା। ତ ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲ ଅଛି। କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ ଆଇ କଥାଟା ଧରିବା, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 16, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 17, ତ ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ନା 16ର ବର୍ଗ ଆଉ 17ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା। ତ ମନେକର ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟା 16, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା n, ତାହେଲେ 17ଟା ତାଠୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ, ମାନେ 1 ଅଧିକ। ତାହେଲେ 17କୁ ଆମେ କେତେ ଧରିବା ନା n+1। ତ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି n ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ n+1 ର ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା। ତ ୟା ପାଇଁ ଯୋଉ ରୁଲଟା ହେଲା, ସେ ରୁଲଟା କ'ଣ ନା 2n। 2n ମାନେ କ'ଣ ନା 2 ଗୁଣ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ତ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 16। ତାହେଲେ 16 ଆଉ 17ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 16 ଗୁଣନ 2, ତା ମାନେ 32 ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା କେମିତି? ଚାଲ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛେ n ସ୍କୋୟାର ଏବଂ n+1 ର ସ୍କୋୟାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ସମାନ 2n। ଏଠାରେ n = 16, n+1 = 17, 2n = 16 × 2 32। ଅତଏବ 16ର ବର୍ଗ ଏବଂ 17ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 32ଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଗୁଣା କରିଦବ, ଜମା କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି। ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଛୋଟ ଥିବ ସେଇଥିରେ 2 ଗୁଣିଦବ, ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଡବଲ ଆଇ ନମ୍ବରଟି କରିବା। 99ର ବର୍ଗ ଏବଂ 100 ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଏଠି n କେତେ ନା n ହେଲା 99, ତାହେଲେ n+1 କେତେ ନା n+1 ହେଲା 100। ତ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଯୋଉଟା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ 2 ଗୁଣା କରିଦବ। ତାହେଲେ 2n କେତେ ନା 99 × 2 ସମାନ 198। ଅତଏବ 99ର ବର୍ଗ ଏବଂ 100ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 198ଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସରଞ୍ଚନାରେ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ପୂରଣ କର। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସରଞ୍ଚନା ଦେଇଛି, ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ସରଞ୍ଚନାରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? 1ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 2ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 2ର ବର୍ଗ ସମାନ 3ର ବର୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସରଞ୍ଚନା ଦେଖିବା। 2ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 3ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 6ର ବର୍ଗ ସମାନ 7ର ବର୍ଗ। ତ ଆମକୁ ଏଠି 3ଟା ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଏଇ 3ଟା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ,
ଏଠି 1 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, 1 କୁ 2 କି ଗୁଣିକି ଏଠି ଲେଖିଛି 2। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି ନା 2 ର ପର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଲେଖିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିଛି ନା 2 ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 3 ର ବର୍ଗ। ତ 2 କୁ 3 ରେ ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ 6। ତ ତାପରେ ଲେଖିଛି 6, ତାପରେ ସମାନ 6 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 7 ର ବର୍ଗ। ତ ଥାର୍ଡ ଲାଇନରେ ସେମିତି ଲେଖିଛି 3 ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 4 ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 3 4 କୁ ଗୁଣି ଦେଇଛି 12 ର ବର୍ଗ ସମାନ କେତେ ନା 12 ର ପର ସଂଖ୍ୟା 13 ର ବର୍ଗ। ତ ତା ପର ଲାଇନଟା ଆମେ କରିବା 4 ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 5 ର ବର୍ଗ। 4 5 କୁ ଗୁଣି ଦେବା କେତେ ହେଲା 20 ର ବର୍ଗ। ତାପରେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 20 ର ପର ସଂଖ୍ୟା କିଏ 21 ର ବର୍ଗ। ସେମିତି 9 ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 10 ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍। ସେ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବା ନା 9 କୁ 10 ରେ ଗୁଣି ଦିଅ କେତେ ହବ 90। ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ତା ମାନେ 91 ର ବର୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ତ ପରେ ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କେତୋଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଗଣିବା, ଆଗ ସିନା ବଡ଼ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଗଣିଲେ ତା ଭିତରେ ଛୋଟକୁ ଗଣିବା, ତ ବଡ଼ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଗଣିବା। ଦେଖ କେତୋଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି ନା ପ୍ରତି ଧାଡିରେ କେତୋଟି ଅଛି ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ ଅଛି 9ଟି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେଟା ଦେଖିବା ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ 9ଟି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ 9ଟି ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ ବଡ଼ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 9 ଗୁଣନ 9 କେତେ 81ଟି ବଡ଼ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ତ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଗଣିବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଭିତରେ କେତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି। ତ ଚାଲ ଗଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 1 2 3 4 5। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ କେତୋଟି ଅଛି ନା 5ଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି। ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ଅଛି ନା 1 2 3 4 5। ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଅଛି ନା 5ଟି ଅଛି। ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେତୋଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି ନା 5 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 25ଟି। ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି 25ଟି, ଆଉ ପ୍ରତି ବଡ଼ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଭିତରେ 25ଟି, ଆଉ ବଡ଼ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କେତୋଟି ଅଛି ନା 81ଟି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ନା 81 ଗୁଣନ 25। ତ 25 କୁ 81 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ନା 25 କୁ ଯଦି ଆମେ 80 ରେ ଗୁଣିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ 2000 ଆଉ ଗୁଣନ 1 ହେଲା 25। ତ 2025। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ଚିତ୍ରରେ ଟୋଟାଲ 2025ଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ରହିଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ 2025କୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇଲେ ନା ଆମେ 81କୁ ଯେତେବେଳେ 25ରେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ 2025 ପାଇଲେ। ତାହେଲେ 2025ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ ନା 81କୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବା 9 ଗୁଣନ 9, 25କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବା 5 ଗୁଣନ 5। ତ ଏଇ ଯୋଉ 9 ଗୁଣନ 9କୁ ଆମେ ପୁଣି ଲେଖି ଦେଇପାରିବା 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଚାଲ ଧାରାରେ ଲେଖିବା। ତ ଧାରାରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବହିରେ ଥିବା ବୃହତ୍ତର ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 9 ଗୁଣନ 9 81ଟି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଧଳା ଧଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଥିଲା, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃହତ୍ତର ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 5 ଗୁଣନ 5 25ଟି। ମୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 25 ଗୁଣନ 81, ତ 2025ଟି।
ଏବେ ଯଦି ଆମେ 2025 କୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତ 2025 ସମାନ କେତେ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା 3 ର ବର୍ଗ ଗୁଣନ 3 ର ବର୍ଗ ଗୁଣନ 5 ର ବର୍ଗ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା 3 ର ଘାତ ହେଲା 4 ଗୁଣନ 5 ର ଘାତ 2। ଏଟା ହେଲା ତମର ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଆମେ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ଧନ୍ୟବାଦ।